பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பகுதியின் அடுத்த பாகம். மதங்களின் ஒற்றுமை. எல்லா சமயங்களும் கடவுளை வழிபட ஏற்பட்டனவே ஆகும். எல்லா சமயங்களும் கடவுள் ஒருவர் என்றே சொல்கின்றன. ஒருவரேயான அந்த கடவுள் எந்த சமயத்தின் மூலம் வழிபட்டாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் செய்வார். எனவே எவருமே தாங்கள் பிறந்த மதத்தை விட்டு இன்னொரு மதத்தை தழுவ வேண்டியது இல்லை. கோயில், சர்ச், மசூதி, விகாரம் முதலிய கட்டடங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசப்படலாம். உள்ளே இருக்கிற மூர்த்தி அல்லது சின்னம் மாறுபடலாம். ஒவ்வொன்றிலும் சடங்குகளும் வேறு வேறாக இருக்கலாம். ஆனால் அனுக்கிரகம் செய்கிற பரமாத்மா மாறவில்லை. ஒவ்வொரு தேச ஆச்சாரத்தையும் ஒவ்வொரு வித ஜனக்கூட்டத்தின் மனப்பான்மையையும் பொறுத்து பல்வேறு சமயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவையெல்லாம் ஒரே பரமாத்மாவை அவரவர் மனோபாவப்படி பக்தி செய்து அவரோடு சேருவதற்கு வழி செய்பவையே. எனவே எவரும் தங்கள் மதத்தை விட்டுவிட்டு இன்னொன்றுக்கு மாற வேண்டியது இல்லை. இப்படி மதம் மாறுகிறவர்கள் தாங்கள் பிறந்த மதத்தை குறைவுபடுத்துவது மட்டுமின்றி தாங்கள் சேருகிற மதத்தையும் குறைவுபடுத்துகிறார்கள், கடவுளையும் குறைவுபடுத்துகிறார்கள். தங்களது பிறந்த மதத்தில் குறை தோன்றியதால் தான் ஒருவர் அதை விடுகிறார். ஆனால் புதிதாக சேருகிற மதத்தையும் அவர் குறைவுபடுத்துகிறார் என்று ஏன் சுவாமிகள் சொல்கிறார் என்று உங்களுக்கு தோன்றலாம். சொல்கிறேன். கடவுள் எல்லா மதங்களுக்கும் பொதுவானவர் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் அவரை குறுக்குவதால் தானே ஒரு மதத்தை விட்டு இன்னொன்றில் சேருகிறார்கள். தங்கள் மதத்து கடவுள் பிரயோஜனமில்லாதவர் என்று நினைத்து இன்னொரு மதத்துக்கு தாவுகிறார்கள். மாறுகிற புதுமத கடவுளாவது எல்லோரையும் தழுவதாக நினைக்கிறார்களா? இல்லை. அப்படி நினைத்தால் மாறவே வேண்டாம். இவர்கள் தாங்கள் பிறந்த மதத்திலேயே இருந்து வழிபட்டாலும் இப்போது இவர்கள் மாறுகிற மதத்தின் கடவுள் இவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை இவர்களுக்கு இல்லாததால் தானே மத மாற்றத்துக்கே அவசியம் ஏற்பட்டது. அதாவது தாங்கள் மாறுகிற புது மதத்துக்கும் அதன் கடவுளுக்கும் கூட இவர்கள் குறுகலான எல்லை கட்டி விடுகிறார்கள். ஒரு மதத்திடம் கௌரவ புத்தி இருப்பதாக நினைத்து அதற்கு மாறுகிற போதே அதை வாஸ்தவத்தில் அகௌரவப்படுத்தி விடுகிறார்கள். மற்ற மதங்களுக்கும் ஹிந்து மதத்துக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம், நம்முடைய ஹிந்து மதம் ஒன்றுதான், இது ஒன்றே மோட்ச மார்க்கம் என்று சொல்லாமல் இருக்கிறது. நம்முடைய வைதிக மதம்தான் பிறரை தன் மதத்துக்கு மாற்றுவது என்பதே கிடையாது. ஏனென்றால் ஒரே பரமாத்மாவை அடைவதற்கான
பல மார்க்கங்களே பல மதங்களும் என்று நம் முன்னோர்கள் நன்கு உணர்ந்திருந்தனர். ஹிந்துவாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் இந்த விஷால மனப்பான்மையை குறித்து பெருமைப்பட வேண்டும். வேதம் ஒரே சத்தியத்தை தான் ஞானிகள் பல பெயர்களில் சொல்கிறார்கள் என்கிறது. கீதையில் பகவான் எவன் எந்த விதத்தில் எந்த ரூபத்தில் வழிபட்டாலும் அவனுடைய ஸ்ரத்தையை நானே விருத்தியாக்கி அவனை அதே வழிபாட்டில் நிலைப்படுத்துகிறேன் என்கிறார். ஆழ்வார் அவரவர் தமதமதறிவறி வகை வகை அவரவர் இறையவர் என்கிறார். இதனால்தான் மற்ற மதங்களில் செய்வது போல் மத மாற்றம் செய்வது, அதற்காக தண்டிப்பது, பெர்சிக்யூஷன், குரூசேட், ஜெஹாத் முதலான போர்களில் படையெடுத்துச் சென்று நிர்பந்தமாக தங்கள் மதத்துக்கு மற்றவரை திருப்புவது முதலான காரியங்களில் இந்துக்கள் என்றுமே இறங்கியதில்லை. நம்முடைய நீண்டகால சரித்திரமே இதற்கு சான்று. சகல சரித்திர ஆராய்ச்சிக்காரர்களும் ஒப்புக்கொள்கிற விஷயம் இது. தூரக்கிழக்கு, ஃபார் ஈஸ்ட் முதலான தேசங்களில் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் முதலிய ஹிந்து ராஜ்யங்கள் ஏற்பட்ட போது கூட நிர்பந்த மதமாற்றமே இல்லை, ஃபோர்ஸ்டு கன்வர்ஷன் என்றும் நாம் கலாச்சாரத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு நம் கலாச்சாரத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு அந்நியர்களே நம் மதத்தை தாங்களாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்றும் சரித்திரக்காரர்கள் சொல்கிறார்கள். அநேக சமயங்களில் வியாபாரம் மூலமே நம் மத அம்சங்கள் பிற தேசங்களில் புகுந்தது என்றும் வாழ் மூலம் அல்ல என்றும் சொல்கிறார்கள். என் அபிப்பிராயப்படி ரொம்பவும் ஆதி காலத்தில் லோகம் முழுவதிலும் வேத மதம்தான் இருந்தது. பிற்பாடு ஆங்காங்கே வெவ்வேறு மதங்கள் உண்டானாலும் நம் மதத்தின் அம்சங்கள் குறைந்தபட்சம் இடிபாடுகளாக, ரூயின்ஸ், பழைய ஞாபக சின்னங்களாக, ரெலிக்ஸ் ஆவது அங்கெல்லாம் இன்னமும் காணப்படுகின்றன. இப்படி நான் சொல்வதை ஒப்புக்கொள்ளாத ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் கூட நம் பாரத நாகரிகத்தை மற்ற நாடுகளில் தாங்களாகவே விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டார்களே அன்றி பலவந்தத்தின் மீது அல்ல என்று ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஒருத்தனை புது மதத்துக்கு மாற்றுவது என்றால் அதற்கென ஒரு சடங்கு, ரிச்சுவல் இருக்க வேண்டும். இப்போது கன்வெர்ட் செய்கிற மதங்களில் எல்லாம் அப்படி ஒன்று, ஞான ஸ்நானம், பேப்டிசம் என்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கிறது. மற்ற எந்த மதத்தையும் விட மிக அதிகமான சடங்குகளை சொல்கிற இந்து சாஸ்திரங்களை பார்த்தால் இப்படி நம் மதத்துக்கு மற்ற மதஸ்தன் ஒருத்தனை மாற்ற ஒரு சடங்கும் இருக்க காணும். இதுவே நாம் மத மாற்றத்தை விரும்புகிறவர்கள் அல்ல என்பதற்கு அத்தாட்சி. ரயிலடியில் பிரயாணிகள் வந்திறங்கியதும் ஜட்காக்காரன், ரிக்ஷாக்காரன், டாக்ஸிக்காரன் என்று பல பேர் வந்து சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள். எவனுடைய வண்டியில் ஏறிக்கொண்டாலும் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரலாம். வண்டிக்காரர்கள் கிராக்கி பிடிப்பதற்காக போட்டி போடுவதை தவறு என்று சொல்வதற்கில்லை, அது அவர்கள் பிழைப்பு. ஆனால் கடவுள் என்கிற ஒரே லட்சியத்துக்கு அழைத்து செல்வதற்காக வெவ்வேறு மதஸ்தர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு மத மாற்றத்தில் முனைவது அர்த்தமற்ற காரியம். நதியின் மேல் பாலம் போட்டிருக்கிறது, அதில் பல வளைவுகள் இருக்கின்றன. எல்லா வளைவுகளும் ஒரே அளவாக கட்டப்பட்டவைதான். ஆனால் ஒவ்வொரு வளைவுக்கும் கிட்டத்தில் இருப்பவனுக்கு அந்தந்த வளைவே பெரிதாகவும் மற்றவை சின்னதாகவும் தெரியும். இப்படியே அந்தந்த மதஸ்தர்களுக்கும் தங்கள் மதமே பெரிதாக தெரிவதால் பிறரை அதற்கு அழைக்கிறார்கள். ஆனால் எல்லா வளைவுகளும் ஒரே அளவுதான். யாரும் தாங்கள் பிறந்த மதத்தை விட்டு விலக வேண்டியது இல்லை. மதங்களுக்கிடையே கோட்பாடுகளிலும் அனுஷ்டானங்களிலும்
சில வித்தியாசங்கள் இருப்பதில் தவறில்லை. எல்லா மதங்களையும் ஒரே போல் ஆக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரே மாதிரி ஆக்காமலே எல்லா மதஸ்தர்களும் மனத்தில் ஒற்றுமையோடு இருப்பதுதான் அவசியம். யூனிஃபார்மிட்டி அவசியம் இல்லை, யூனிட்டி இருப்பதே அவசியம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். எல்லா விதத்திலையும் நீயே அப்படின்னு சரண்டர். இப்ப நம்ம அபிராம எந்தாதி பார்த்தோம், அதுலயும் சரண்டர் தான். சிவபுராணம் பார்த்தோம், அதுலயும் சரண்டர் தான். காமாட்சி விருத்தத்தை பார்த்தாலும் அதுலயும் சரண்டர் தான். நாயன்மார்கள் சப்தத்தை எல்லாம் சரண்டர். அப்படி சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னா பகவான் நாம சொன்னதை செய்வான். அவன் சொன்னதெல்லாம் நம்ம முதல்ல செஞ்சுடணும். இப்ப கீதையில அவன் சொன்னானோ இல்லையோ, அதை சொன்னெல்லாம் செஞ்சுட்டா தனே பிரியான். அவன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். அப்படி அவனுக்கு பிரியமானமான அந்த பக்தி யோகத்தை நம்ம கடைபிடிச்சு ஆயிட்டோம்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்னதெல்லாம் அவன் சொல்லாடுவான். அதான் பெருமாள் கூட பேர் எட்டோக்தகாரின்னு பேர். காஞ்சிபுரத்துல சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் சாமிக்கு பேர். இப்படி எல்லா சாமியும் பண்றா. சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கா பறவை நாச்சியாட்ட போய் தூது போயிட்டு வான்னா பரமேஸ்வரன் போயிட்டு வந்தான். இப்படி என்னத்தை சொன்னாலும் செஞ்சா. இப்ப கிருஷ்ணனை பார்த்து பாண்டவர்களுக்காக போய் தூது போயிட்டு வான்னா கௌரவர்கிட்ட இவர் போயிட்டு தூது போயிட்டு வந்தார். ஒரு 5 வீடாவது கொடுன்னு கேட்க அவருக்கு தேவையா? இவர் நினைச்சிருந்தா ஒரு 5 வீடு பாண்டவருக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்க முடியாதா? இதில் அவளுக்காக போன ஒரு காரியத்தை பண்ணணும். இந்த எதோக்தக்காரன் சொல்ற பெருமாள் இன்னும் ரொம்ப வேகமாவே பண்ணிருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணிருக்காருனாக்கா, திருமயிசை ஆழ்வார் ஒரு ஆழ்வார். அவர் ஒரு மதமா டெஸ்ட் பண்ணிருக்கார். சைவம், இப்படி சாஸ்திரம், இப்படி ஒன்னொன்னா டெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு. கடைசியில ஒண்ணுலயும் அவருக்கு திருப்தி இல்ல. அந்த பரபிரமம் எதுன்னா நேத்தி நேத்தி நேத்தி, இது இல்ல இது இல்ல இது இல்லன்னு போய் கடைசியில வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு. பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு மாதிரி திருப்தி கிடைச்சிருக்கு. பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணிருக்காரு. அந்த ரூபத்துல சுவாமி அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிருக்காரு வச்சுப்போமே. இவருக்கு ஒரு சிஷ்யர் கணிகண்ணன் சொல்லிட்டு, அந்த கணிகண்ணன் ரொம்ப குரு பக்தி ஜாஸ்தி. சுவாமிக்கு கைகரை பண்ணிட்டு இருப்பான். ஒரு கோவில்ல கைகரம் பிறகு பெருமாளுக்கு சேவை பண்ற ஒருத்தி ரொம்ப வயசான மூதாட்டி ஆயிட்டா. என்ன பண்றது ஏதாவது கஷ்டப்பட்டு இருக்கா. அப்ப இவர் போனா, என்னம்மா இவ்வளவு சிரமப்படுறேன், எனக்கு கொஞ்சம் யுவதியா இருந்தேன்னா பகவானுக்கு எவ்வளவு சேவை பண்ணலாம், இப்படி வயசான சரீரத்தை வச்சு கஷ்டப்படுறேன்னு உடனே சுவாமி நினைச்சுட்டா, குருவை வந்தனம் பண்ணா, ஏதோ மந்திரம் சொன்னா அந்த அம்மா யுவதி ஆயிட்டான். யுவதி ஆனோன்னு இந்த ராஜாக்கு நியூஸ் போச்சு. அவன் பார்த்தான், சரி இப்ப யுவதியா இவ்வளவு நன்னாயிட்டாலே, இவளை நாம பத்னியா அடைஞ்சுடணும். அப்ப அவன் வயசானவனா இருக்கான். சொன்னா இவர் போய் கேட்டான், கணிகண்ணனை கூப்பிட்டு என்னையும் இந்த மாதிரி யுவனா மாத்திருவேன், என்னையும் ஒரு யுவனா மாத்தினா நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் சௌக்கியமா இருக்க முடியும். கணிகண்ணன் சொன்னா, நான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டேன். குருவோட நாமத்தை சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சது, குருவுக்கு தான் பெருமை. இன்னொன்னு பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்காக தான் யுவத்தியா இருக்கணும்னு கேட்டா, நீ கேட்கிற விஷயமே வேற, காமபரமா இருக்கு. இது வேற அது வேற, இதுக்கு முடியாது. அதனால உன்னால முடியாது, உன்னோட குருவால முடியுமா? குரு என்னென்னவெல்லாம் பண்ணுவார், ஆனா அவரு இதை பண்ண மாட்டார். ஏன்னா பகவத் சேவைக்காக, பகவத் கைங்கரியத்துக்காக எது கேட்டாலும் குரு பண்ணுவார். குருவை நினைச்சோடனே ஆயிடுச்சுன்னா குருவால பண்ண முடியாதா? பண்ண முடியும், ஆனா பண்ண மாட்டார். பார்த்தான், நீ இந்த ஊர்லயே இருக்கப்படாது, வெளில கிளம்பிடும், உன நாடு கடத்துறேன். இவர் கிளம்பிட்டார். கிளம்பி பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டார். இவர் பக்கத்து ஊருக்கு போறான்னு தெரிஞ்சோன்னா குரு என்ன பண்ணார், அடாடாடா நம்ம சிஷ்யனையே வரட்டுட்டாங்க, இனிமே இந்த ஊர்ல என்ன பண்ணி சிஷ்யன் மேல அவ்வளவு பிரீத்தி வச்சிருக்கான். அந்த காலத்து குரு ஒரு சிஷ்யனை மோல்டு பண்ணி அவ்வளவு பிரமாணம் பண்ணி தன்னுடைய திருச்சக்கோட்டை தாண்டாத அளவுக்கு வச்சிருந்திருக்கான். அவ்வளவு பிரேமையா பிரீத்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த சிஷ்யனையா என்ன பண்ண, இவரும் கிளம்பிட்டார். கிளம்பிக்கும் போது அப்படி பின்னாடி பார்த்தா சுவாமி படுத்திருந்தார், பெருமாள் படுத்திருக்கார். என்ன கேட்கிறார் பாருங்க, இவர் திருமேஸ்வரர் பாடியிருக்காரு. கணிகண்ணன் போகின்றான் காமரு பூங்கச்சி மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டாம். கணிகண்ணன் போறான், அவரை விட்டு ராஜா துரத்திட்டான். அதனால மணிவண்ணா நீ இங்க இருக்காத. அவன் போனப்புறம் அவனுக்கு என்ன, துணி ஒன்று சென்னா புலவோன் யான் செல்கின்றேன். துணிவை சேர்த்துக்கொண்டு நானும் என் சீசனுக்காக அந்த ஊரை விட்டு போயிடுறேன்.
நீயும் உன் பை நாகப்பாயை சுருட்டிக்கொள். பை நாகப்பாய் விஷத்தோட கூடிய நாகம். நாகம் ஆதிசேஷன் பாம்பா இருக்கு. அந்த பாம்பு வந்து எங்க படுக்கையா இருக்கு. அந்த படுக்கை மேல படுத்துட்டு இருக்காராம். அப்படி இருக்க அந்த பாயை சுருட்டிக்கோ. நீ பாயை சுருட்டிக்கோ. கடந்த பாயை சுட்டு இங்க இருந்து காலி பண்ணி போன அர்த்தம். பெருமாள் பார்த்தா பாயை கட்டிக்கிட்டு சுட்டினார். அக்கல் வச்சு பின்னாடி போயிட்டார். 3 பேருமா ஊரை விட்டு போயிட்டான். ஊரை விட்டு சாயாச்ச கிளம்பிட்டா. சாயங்காலமே அமங்கலமா ஆயிடுச்சு ஒரு ஊர் முழுக்க. சுபிக்ஷமே எடுத்து எங்க பார்த்தாலும் அபசகுணங்களா இருக்கு. ராஜா என்ன பண்ண மந்திரை கூப்பிட்டு கேட்டான். அவர் விசாரிச்சு தெரிஞ்சு இந்த நீங்க வந்து கணிகண்ணன்கிற வந்து நாட்டை விட்டு விரட்டிட்டார். அவர் போனதுனால அவரோட அவர் வாத்தியார் குருவும் போயிட்டார். குரு போனாலும் அவர் சொந்தத்தை கேட்டு பெருமாளும் போயிட்டார். பெருமாள் போனா அவர் மாநில இருக்கிற லட்சுமி தேவியும் போயிட்டார். நாட்டுல சுபிக்ஷம் போயிட்டு சுபிக்ஷம் வந்துருக்கு. உடனே ராஜா அங்கன்னு கொடுக்குறது போய் காலில் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு இங்க திருப்பி வரணும். திருவேஷாழ்வாருக்கு போய் கேட்க முதல்ல பெருமாளை கேட்கிறான். நீ வரணும். நமக்கு தெரியாதப்பனே என்னோட இவர் பக்தர் அவர் திருவேஷாழ்வார் சொல்லிட்டார். அவர் சொன்னதுதான் எனக்கு வேதம். எது உக்தம் தத்து வேதம். எது சொல்லப்பட்டதோ அது எனக்கு வேதம். என்னுடைய பக்தர் சொல்லிவிட்டார். அதனால நான் வர முடியாதுன்னு அப்ப அவரை கேட்டோம். திருவேஷாழ்வார் சொன்னார், என் சிஷ்யனுக்கு ஏற்பட்ட அபவாதம் எனக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி. அதாவது அவ மனத்தாங்களுக்கு நான் எதுவும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நான் வர முடியாது. சிஷ்யனை போய் கேட்கும். சிஷ்யன்ட்டு போய்க்கிறேன். நாடே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுப்பா, நீ தயவு பண்ணும். நான் எல்லாம் செஞ்சதுக்கெல்லாம் கேட்டதுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். இந்த நாடு நல்லா இருந்து திரும்பி வந்துடுவோம். மனசு ரொம்ப நொந்து போயிட்டு ஐயோ இப்படி கேட்கிறாரே, இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கல் நெஞ்சனா இருக்கக்கூடாது. குரு என்ன போலானும் உனக்கு தோணுனா போப்பான்னு சரி அவன் கிளம்பிட்டான். ஒரு நாடு சுபிஷமா இருக்கணும் திரும்பினான். அவன் கணிகண்ணன் கிளம்பி வந்தோடனே திருமேஷாழ்வார சீஷனுக்காக அவர் வந்துட்டாரான். பார்த்தா பெருமாள் தான் நல்லா விசாந்தியா படுத்துட்டு இருக்காராம். என்னன்னா நாங்க திரும்பி போறோம் உமக்கத்தனை நீரும் கிளம்புன்னு. உடனே அடுத்த பாட்டு அதே கொஞ்சம் மாத்தி, கணிகண்ணன் போக்கொழிந்தான் காமரு பூங்கச்சி மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டும், துணி ஒன்றி சென்னா புலவோன் யான் செல ஒழிந்தேன், நீயும் உன் பைநாகப்பாயை விரித்துக்கொள் விரித்துக்கொள். அவன் போறது இல்ல, திரும்பி வந்துட போறான் கணிகண்ணன். நானும் போறேன், நானும் திரும்பி போறேன். நீ மட்டும் எடுத்துக்கிற, நீ உன்னோட பாய அங்க வந்து விரிச்சுக்கோன்னு சொன்ன உடனே சொன்ன வண்ணம் செய்துப்பா. அப்ப போனாலும் போனார், வானாலும் வந்தார் பெருமாள். அதனால அந்த அனுபூதி கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னா, பகவானோட கூட இருக்கக்கூடிய பகவத் ஸ்வரூபம், அந்த பகவத் அந்த பாவம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னா என்ன பண்ணாலும் நடக்கும்னா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறது பல ரசமான நிகழ்ச்சிகள், அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது. பல பேருக்கு பல அருள் அனுகிரகம். அந்த அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்குன்னே போல இருக்கு பெரியவா தன்னோட மற்ற பீடாதிபதிங்கிற எல்லா கடமையும் விட்டுட்டு 24 மணி நேரமும் வெறுமனை உட்கார்ந்துருந்தா. அனுகிரகம் பண்ணணும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே. அப்படி இருக்கிற பெரியவாளுக்கு என்ன பண்ணினா பெரியவாளுக்கு நம்ம பண்ண கைங்கரியம் பண்ணலாம்னு பல பேர் காத்துருந்துருக்கா. அதுல ஒன்றும் ஹெச்எம்பி அப்படின்னு ஒரு இந்த ரெக்கார்டெல்லாம் பண்ணி பாட்டு இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு கம்பெனி. இந்த ஹெச்எம்பியில் பெரியவா வேலை ஒரு ரெக்கார்டு ஒன்று பாட்டெல்லாம் பாடி அந்த ரெக்கார்டு வெளியிடணும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதில் பாடுறதுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கினவர், பெரியவாளாலே கம்பீர கானமணி அப்படின்னு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டவர் சீர்காழி கோவிந்தராஜன். அவர் 4 பாட்டு பாடி இந்த 4 பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வெளியிடுறதா அந்த ஹெச்எம்பி நிறுவனத்தில் தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த 4 பாட்டு பாடணும் அப்படின்னா அதுக்கு பாட்டெல்லாம் எழுதுறதுக்கு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் என்ன பண்ணார், 4 பேர் எழுதின பாட்டு, அந்த 4 பேர் எழுதின பாட்டையும் டிபி ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டர், இந்த டிபி ராமச்சந்திரன் இசையமைச்சு கொடுக்க இந்த 4 கவிஞர்கள் எழுதின பாட்டை அவர் பாட்டா பாடினர். அது 4 பேர் யார் அப்படின்னா கலைமாமணி கவிஞர் SD சுந்தரம் அப்படிங்கிறவர் மெய்ஞான குருதேவன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். அதே மாதிரி உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம் அப்படிங்கிற ஒரு கவிஞர், அவர் பாரதம் முழுதும் பாதங்கள் பதித்த அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். நெல்லை அருள்மணி அப்படின்னு ஒரு கவிஞர், அவர் காமாட்சி தாய்மடியில் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். இன்னொன்னு நெமிலி எழில்மணி அப்படின்னு ஒரு கவிஞர், அவர் கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை எழுதினார்.
இவன் அந்த 4 பேர் எழுதின பாட்டை சீர்காழி கோவிந்தனையும் பாடுறார். இந்த கவிஞர் எழில்மணி, இந்த நெமிலி எழில்மணி எழுதுறதுக்கு முன்னாலே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு இந்த எழில்மணிக்கு சீர்காழி கோவிந்தராஜர்கிட்டேருந்து ஃபோன் வந்தது. ஃபோன் வந்து, அப்பா ஹெச்எம்இல மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டு வெளியிட போறா, அதில் பெரியவா மேலேயும் இப்போ இருக்கிற பீடாதிபதிகள்லாம் ஜெயேந்திர சுவாமிகளும் ஒரு பாட்டு போட்டு அது ஒரு பெரிய இசை தகடா அதை போட்டு வெளியிட போறா, இசை அஞ்சலி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு. அதுல மீதி 3 பேர் சுந்தரம், உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம், அருள்மணி வாழலாம் 3 பாட்டு எழுதுறா, நீ ஒரு பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னு. இது எழில்மணிக்கு ரொம்ப ஷாக்கா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது, சர்ப்ரைஸ். ஏன்னா அவளுக்கு ரொம்ப பெரியவானா அப்படி ஒரு தெய்வமா உபாசிச்சுட்டு இருக்கிறவா. அப்படி கனவுலையும் நிலவிலையும் உபாசிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த கடவுள் மேல, இந்த நடமாடும் தெய்வத்து மேல நமக்கு ஒரு பாட்டு எழுத முடியுமா, வலிய ஒரு வாய்ப்பு வருதே. அதுவும் ஒரு பெரிய பிரபல பாடகர், ஒரு பிரபல நிறுவனத்திலேருந்து படுற ஒரு இசைத்தட்டுல நம்மளோட பாட்டை பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாளே அப்படின்ட்டு என்ன சொன்ன சீர்காழிக்கு வந்து, நீ நாளைக்கு பாட்டை எழுதின்னு வர, ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு உடனே ரெக்கார்டிங்க்கு போறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார். இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் எழில்மணிக்கு. அதனால இந்த உற்சாகத்துல என்ன பண்ணினார், என்ன பாட்டு எழுதலாம், எப்படி எழுதலாம், எதை வச்சு எழுதலாம், யார்கிட்ட கேட்கணும், ஒன்றும் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு தோணலை. பெரியவாளை தியானம் பண்ணிட்டு உடனே பாட்டை எழுத ஆரம்பிச்சுட்டார். அது எப்படி வந்தது பல்லவி அப்படின்னா, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற பாட்டு இது. கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு இப்படி பல்லவி உடனே வந்துடுத்து. உடனே அல்லவல்லவே சரணம் அப்படின்னு 2 சரணத்தோடு அந்த பாட்டு கிடு கிடு கிடுன்னு பிரவாகமா வந்துடுத்து. இதுக்கு ஒரே சந்தோஷம். மறுநாளைக்கு இந்த பாட்டு எடுத்துன்னு போனார். அதுக்கு தான் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இசையமைச்சு கொடுக்க அந்த பாட்டு பிரமாதமா தயார் பண்ணப்பட்டது. மீதி 3 பாட்டோடையும் சேர்த்து பண்ணியாச்சு. பாட்டு ரெக்கார்டிங் இல்லாமல் ஆயிடுத்து. இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிடுத்து ஒரு சோதனை அப்படின்னா, ஒரு பத்திரிகையில், ஆங்கில பத்திரிகையில் பெரியவாளோட பயோகிராஃபி பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தா. பெரியவாளோட சரித்திரம் வந்திருந்தது அதில். அதை எடுத்து இந்த எழில்மணி ரொம்ப ஆர்வமாக படித்து பார்த்தார். அதில் படித்து பார்த்துட்டு ஒரு ஷாக் என்னன்னா, பெரியவா பிறந்த ஊர் விழுப்புரம்னு இருந்தது. இவருக்கு நடுங்கி போயிட்டு ஷாக்காக எடுத்து, ஏன்னா கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னா போட்டிருக்காரு வார்த்தையே, முதல் வார்த்தை பல்லவி. அவர் என்ன நினைச்சுட்டார், கலவை கலவை பெரியவா கலவையில் இருப்பா, கலவைன்னா ரொம்ப இஷ்டம், இதெல்லாம் வச்சுன்னு பெரியவா பிறந்தது கலவையாக்கும் அப்படின்னு அவராகவே ஏதோ தப்பா நினைச்சுன்னு விட்டார். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னு பாட்டை எழுதிட்டார். பல்லவியே இப்படி வந்துடுத்து. இப்போ இந்த ஆர்டிகளை பார்த்தப்பறம் தான் பெரியவா பிறந்து விழுப்புரம் அப்படின்னா இவருக்கு ரொம்ப கவலையா போயிடுத்து. ஒரு பெரிய பிரபல பாடகர் எல்லாம் பண்ணி ரெக்கார்டிங்லாம் வேற ஆயிடுத்து. இந்த சமயத்துல தான் நமக்கு இப்படி தெரிஞ்சிருக்கேன், நம்ம முன்னாலேயானு கேட்டுருக்கலாம், யார்ட்டையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம், இப்படி அசட்டுத்தனம் பண்ணிட்டுமே அப்படின்ட்டு பெரியவா பிறந்தது கலவையில் இல்லையா, கலவையில் பிறக்கலையா, கலவையில் பிறக்கலையா, அப்படியே கேள்வி மனசுல போராட்டம். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நாளைக்கு இந்த பாட்டு ஒரே பிரபலமாகி யாரான கேள்வி கேட்டா, அதனால என்ன பண்ணு தெரியாது. சீர்காழி கோவிந்தராஜன்கிட்ட போனார். போய் இவர் போனோடனே அவர் என்ன சொன்னார், வாங்க வாங்க எழில்மணி, ஒரு குட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணின டேப் எல்லாம் கல்கட்டாவுக்கு போயிடுத்து. அங்கே மாஸ்டராவா தயார் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டா, இனிமேல் அது பிரிண்ட்டும் எடுத்து அநேகமாக 1 மாதத்துக்குள்ளே எல்லாம் இந்த பிளேட்டு முழுக்கல வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னார். வந்தால் ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதான் அப்படின்னா இவருக்கு இன்னும் பயமாக போயிடுத்து. இவர் என்ன நினச்சின்னு போனார்னா, சரி தப்பாக எழுதிட்டோம், கலவையில் பெரியவா பிறந்தான்னு, பேரொளி பிறந்ததுன்னு. இப்போ பல்லவியை மட்டுமான மாற்றிவிட்டு திருப்பி என்ன செலவானாலும் சரி இந்த பாட்டை மாற்றி வார்த்தையை போட்டு திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு. ஆனால் அங்கே போய் சீர்காழி வந்து சொன்னால் அவர் எல்லாம் மாஸ்டருக்கு போயிடுத்து, கல்கட்டாவுக்கு போயிடுத்துன்னு சொல்லிட்டார். இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. உடனே மொல்ல சீர்காழி கோவிந்தராஜன்ட்டு சொன்னார், சார் இது மாதிரி ஒரு பெரிய தப்பு நடந்துடுத்து. என்னப்பா அப்படின்னா, மாதிரி பெரியவா பிறந்தது கலவையில் இல்லை விழுப்புரத்துலையாம், இப்படி ஆர்டிகள் வந்திருக்கு, இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப கவலையாக படுத்து என்ன பண்ணிட்டு அதனால தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன். அவருக்கு ஒன்னே தூக்கி ஏற்பட்டது. என்னையா இது இப்படி திடீர்னு இப்படி சொல்கிற, ஒருத்தரும் நம்ம கவனிக்கலை, எங்கே இந்த ஆர்டிகளை படி அப்படின்னு. அந்த பத்திரிகையில் வந்து ஆர்டிகளை படிக்கிறா. அதில் பெரியவா சரித்திரம் முழுக்களும் இருக்குது. விழுப்புரத்தில் பிறந்தா, அப்படி வளர்ந்தா, தமிழ்னா எல்லாம் பண்ணிட்டு 1907ஆம் வருஷம் கலவைக்கு குருவோட அருள்னால கலவைக்கு வந்து அங்கே அவளுக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டது. காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளை பீடாரோகணம் ஆச்சு, அப்படி எல்லாம் வந்தது.
இந்த ஆர்டிகளை முழுக்க படிச்சோன்னு ஒரே சந்தோஷமா சீர்காழி கோவிந்தராஜன் என்ன சொன்னார், 7 மணி ஒரு தப்பும் நடக்கல, நீ சரியாதான் எழுதியிருக்க அப்படின்னு. இது சொன்னா இப்போ கவிஞருக்கு ஒன்றும் புரியல, என்ன இவரும் சரிங்கிறாரு இந்த ஆர்டிகளை படிச்சதை பார்த்துட்டு அப்படின்னு. அதில் உடனே சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சொன்னார், அந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன போட்டிருக்கு, பெரியவா விழுப்புரத்தில் பிறந்தாலும் கலவைக்கு கலவையில தான் சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு போட்டிருக்கோ இல்லையோ, சாஸ்திரப்படி சன்னியாசம் வாங்கிட்டா புனர்ஜென்மம் தான் சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரம். அதனால இவர் இங்க கலவையில சன்னியாசம் வாங்கிட்டா இது புனர்ஜென்மம் தான், இங்கேயும் பிறந்தாருன்னு தான் அர்த்தம். அதோட இல்ல, நீ என்ன பண்ணிருக்க, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படின்னு போட்டிருக்க. அந்த பேரொளியில சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கறதே மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் பண்றா. இந்த தீட்சை கொடுக்கறது, உபதேசம் வாங்கிக்கிறது, ஞானோபதேசம் தான் பெரிய பேரொளி. மனுஷனுக்கு பெரிய ஒளியை கொடுக்கக்கூடியது எதுன்னு, இந்த அறிவு தானே, ஒளி தானே, ஞானம் தானே, ஞான பிரகாசம் அப்படிங்கிறோம். இப்ப பாரியா, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படிங்கிற வார்த்தை எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு, சத்தியமா இருக்கு அப்படின்னு. அவர் விழுப்புரத்துல பிறந்து இனிமே ஒரு சுப்பிரமணிய சாட்சிகளுக்கு பிள்ளையா இருந்து சுவாமினா இருந்தா யாருக்கு என்ன லாபம்? அப்படி அங்க பிறந்திருந்தா கூட இங்க கலவையில இவருக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு இப்படி ஜெகத்குருவா வந்ததுனாலதான் உலகத்திலேயே இவ்வளவு கொண்டாட முடியுமா இருக்கு, எல்லாருக்கும் லாபமா இருக்கு. இதுதான் ரொம்ப பொருத்தம். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்ததுங்கிறது ரொம்ப பொருத்தமான வார்த்தையா இருக்கு. அப்படின்லாம் அவர் ஆகாவுக்குன்னு சொன்னா அந்த 7 மணிக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுத்து. இனி அது நம்ம தப்பா ஏதோ பண்ணிட்டுமாக்கும்னு நினைச்சுன்னு சொன்னது போக இதையே இவ்வளவு சாதிச்சு சொல்றாரு. உடனே சீர்காழிக்கு நான் சொன்னேன், போயா நீ இந்த ஆர்டிக்கலை படிச்சுட்டு நீனும் குழம்பி என்னையும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு கலக்க அடிச்சுட்ட. உடனே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, பெரியவா அனுகிரகத்துல இதெல்லாம் நடக்கிறது. இப்படி ஏதானும் ரொம்ப பெரிய தப்பா இருந்ததுனால் அதை முதல்ல பாடி ரெக்கார்டே ஆக விடாத பெரியவரே தடுத்திருப்பார். அப்படின்னா சீர்காழி கொஞ்சம் நம்பிக்கையை பாருங்க, ஒவ்வொரு பக்தாளுக்கும் எப்படி பெரியவா மேல நம்பிக்கை இருந்திருக்கு அப்படின்னு. நம்ம பண்ற காரியம் நல்ல காரியமா இருந்தா, சரியா இருந்தா இல்ல தப்பு இல்லைன்னால் நிச்சயம் பெரியவா அனுகிரகம் காப்பாத்தும். அப்படி அதுல ஏதாவது தப்பு இருந்ததுன்னா, தவறு இருந்ததுன்னா பெரியவா அனுகிரகம் நம்மளை தடுத்தாட்கொள்றது அப்படின்னு தானே. ஆட்கொள்ளுங்கிறதுல எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்திருக்கு, அதுல சீர்காழி கோவிந்தராஜனுக்கு எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை இருந்திருக்குன்னு இதுலயும் தெரியுது. அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, அதனால அப்படி ஏதாவது தப்பு இருந்ததுன்னா பெரியவாளே இதை ரெக்கார்டு ஆக விடாத தடுத்திருப்பா. எப்போ இது அத்தனையும் பிரமாதமா ரெக்கார்ட் ஆகி இப்போ மாஸ்டருக்கும் காப்பி எடுக்கிறதுக்கும் எடுத்தோ இது பெரியவா அனுகிரகம் தான் தீர்மானமா வச்சுக்கோ. அதுக்கு மேல இப்படி கலவையில சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருக்கா, பெரிய ஞானியா உலகத்துக்கு ஒளிர்றா. அதனால இதுதான் கரெக்டான வார்த்தை அப்படின்லாம் சொல்லி கவலைப்படாத வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பவும் இவர் கலங்கின மனசை பார்த்துட்டும் இதுக்கு மேலே கவலைப்படாத நீ, இந்த ரெக்கார்ட்லாம் வந்தோடனே நாம பெரியவாள்கிட்ட போய் பெரியவா சன்னதியில வச்சுட்டு தான் அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ண போறோம். பெரியவா கையால ரெக்கார்ட்லாம் தொட்டுட்டாக்க உனக்கு சந்தோஷம் தானே, அதுக்கப்புறம் உனக்கு சந்தேகம் இருக்காது, பயப்பட மாட்டே. பெரியவா தொட்டு அப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துட்டாள்னாக்க அது உனக்கு அதுக்கு மேல என்ன வேணும்? அதனால கவலைப்படாத, ரெக்கார்டு வந்தோம் நம்ம போறோம், பெரியவரை போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னு அவர் அனுப்பிச்சுட்டு 7 மணிக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரிலீஃப் ஆகிடுத்து. சரி தப்பு இல்லை அப்படின்னு வந்துட்டார். உடனே கொஞ்ச நாள்ல அது ரெக்கார்டு எல்லாமும் வந்தது. இவர் கூப்பிட்டார், இத்தனாம் தேதி நம்ம போறோம் அப்படின்னு. இந்த 7 மணியும் போனார். உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம், இந்த ஹெச்எம்பி ரெக்கார்டிங் மேனேஜர் மங்கபதி, சீர்காழி கோவிந்தரன் எல்லாரும் போறா. பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல உள்ள தேனம்பாக்கத்துல இருக்கான்னு காலங்காலத்தால போயிட்டா. பெரியவா உள்ளுக்குள்ள அனுஷ்டானத்துல இருந்தா. சீர்காழி கோவிந்தனா எல்லாரும் போய் உட்காந்துருக்கா. கொஞ்சம் கூட்டம்லாம் இருந்தது. சரி எப்போ தரிசனம் கிடைக்குன்னா தெரியல, எப்போ பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் கிடைக்காது, ஒருத்தராலையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. இவ காத்துன்னு உட்காந்துருக்கா. அப்படி உட்காந்து நேக்கிட்டே கூட இருக்கிறவ யாரோ ஒன்று சீர்காழிட்ட சொன்னா, எதுக்கு வெறுமனை உட்காந்துக்கல, ஏதானும் பாட்டு பாடுங்கோளேன்னு. சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சொன்னார், உள்ளுக்குள்ள பெரியவா தியானத்துல இருக்கா, பூஜையில இருக்கா, நம்ம இங்கேருந்து வெளியில பாடினாக்கா அவளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், இப்ப பாடக்கூடாது, அவ நிஷ்டையில இருக்கா, அனுஷ்டானத்துல இருக்கா அப்படின்னு விட்டார். இப்படி சொல்லிட்டு 10 நிமிஷம் ஆச்சு இல்லையோ, பெரியவா ஒரு இந்த கீத்து கொட்டையில என்ன உட்காந்துருக்கா, இந்த கதவு சாத்தி இருக்கு, இவ வெளியில உட்காந்து இப்படி பேசிட்டு இருக்கா. உடனே இந்த கதவு திறந்தது. இந்த பெரியவாளோட இந்த உள்ளோட கதவு திறந்தா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆயிட்டா. பெரியவா தான் எந்த வந்துட்டாளாக்கும், தரிசனம் கொடுக்க போறாளாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு பார்த்தா ஏமாத்தம். பெரியவா வரல, யாரோ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்றவர் வந்தார். வந்தவர் இந்த கணத்தடியை சுத்தி இப்படி பார்த்தார் உட்கார்ந்து இருக்கிற கூட்டத்தை.
பார்த்துட்டு என்ன சொன்னேன், இங்க சீர்காழி கோவிந்தராஜன் யாரு, சீர்காழி கோவிந்தராஜன் வந்திருக்காராமே அப்படின்னு. உடனே இவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது, என்ன திடீர்னு நம்மள கூப்பிடுற அப்படின்னு. உடனே நான் தான் அப்படின்னு. உடனே அவர் வந்தவர் சொன்னார், பெரியவா அவங்கள பாட சொல்லி உத்தரவாருது, பாடின்றுங்க அப்படின்னு. இவருக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டது. 10 நிமிஷம் முன்னால யாரோ பாடுன்னா, நம்ம தான் பெரியவா ஏதோ தியானத்துல இருக்கா பூஜையில இருக்கா பாடி டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு உடனே அடுத்த 10 நிமிஷத்துக்கு உள்ளேந்தே ஆர்டர் வருது பாடுன்னு அப்படின்னு. இருக்கு அப்புறம் கேட்பானே சந்தோஷத்துக்கு பரம சந்தோஷம். ஹிமாத்ரி சுதேபா ஹிமா அப்படின்னு சியாமா சாஸ்திரி கீர்த்தனத்தை பாடினர். இப்படி பாடிட்டு இந்த ரெக்கார்டுல என்ன 4 பாட்டு இருக்கோ அதுல வரிசையா காமாட்சி தாய்மடியில் பாடினர். அதுக்கப்புறம் கலவியில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சேன். அதுல பாடிண்டே வர பல்லவி பாடியாச்சு, அனுபல்லவி பாடியாச்சு, சரணமும் ஒரு சரணம் பாடியாச்சு. அதுல கடைசி 2வது சரணம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பிரமாதமான வார்த்தையா இருக்கும். அதை சொல்றேன், அப்புறம் கேட்டுண்டாலே தெரியும் நமக்கு அதோட உருக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது. அதுல சொல்ற, உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பேச்சதற்கு அவரை பணியாமல் இருப்பவர்க்கு மூச்சதற்கு. என்ன ஒரு பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை, இதுக்கு மேல ஸ்ட்ராங்கா எழுத முடியாது. அதுல என்ன சொல்றேன்னா, உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை. அவ கடாட்சம் பட்டாலே அப்படியே நமக்கு கரைஞ்சு போயிடும், பகா கரைஞ்சிடும் நம்மளோட மனசு. அப்படி ஒரு அன்பு பார்வை, அந்த பார்வையிலே அந்த அன்பு பொங்கி வழியறதுனால அது உருகாத மனசே கிடையாது, கரையாத மனசே கிடையாது. அப்படிங்கிறப்பல கல் நெஞ்சையும் கரைய வைக்கிறாப்புல அப்படி ஒரு அன்பு பார்வையாம். சரி, அது என்ன பண்ணும்னு, நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை. அப்ப ஏற்பட்ட அந்த அன்பு பார்வையாலேயே அத்தனை பேரையும் மனசெல்லாம் உருக்கிறவர் எப்படி இருக்காருனர். அந்த காவிக்கே ஒரு பெருமையா இருக்கு. இந்த காவி அப்படின்னா இவர் சரீரத்துல இருந்து இந்த காவிக்கு தனியா அழகா இருக்கான். ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை. இந்த காவி போர்வையில போத்திண்டு அன்பு இப்படி வந்திருக்கு. ஒரு மனுஷ ரூபத்துல பெரியவாங்கிற ஒரு உருவத்துல அன்புங்கிற ஒண்ணு காவி போர்வையை போத்தின்னு வந்திருக்கான். அவரை பார்த்தாக்க என்ன பண்ணும்னர், வேற ஒண்ணும் பண்ணாது, கண்ணீரை பெருக வைக்கும். ஆறா அருவியா கண்லேந்து தாரதாரையா குட்டும். ஞானசம்பந்தர் சொல்றாரே, காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார்தமை நன்னெறி குவிப்பது அப்படின்னு. பக்தினா அப்படின்னா இருக்கணும். அவரை பார்த்தாலே பெருக வைக்கும் கண்ணீரா ஆறா கொட்டுமா. இப்படி எல்லாம் சொன்னவர் இனிமே சரி அனாவசியமா எதுக்கு பேச்சதற்கு. அவர் இனிமே அன்பு உருவம் காவி போர்வையில இருக்கிற அவரை பார்த்தாலே கண்ணீரால கொட்டும், அருவியா கொட்டும் அப்படி எல்லாம் சொல்றது பேச்சதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண, அவரை பணியாமல் இருப்பவருக்கு மூச்சதற்கு அப்படின்னு. ரொம்ப அழகான வார்த்தை. இப்பேற்பட்ட ஒரு அன்பே ஒரு காவி போர்வைக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்துன்னு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அன்பே அருளே அப்படின்னு பரணீதன் சொல்றாரு. அது போல அன்பும் அருளும் இப்படி காவி போர்வையில வந்து இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, நம்ம கை கேட்டுறாப்புல. அப்பேற்பட்ட இந்த ஈஸ்வரனை போய் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணி பார்க்காதவனுக்கு எதுக்கு உசிறு இருக்கணும், மூச்சு எதற்கு, அவன் இருந்து வேஸ்ட். அப்பர் சுவாமி சொல்றாரு, குனித்த புறமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமின் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவழம்போர் மேனியில் பால் வெந்நீரும் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதம் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவையும் வேண்டுவதே மாநிலத்தே அப்படின்னு. இப்ப ஏற்பட்ட அந்த ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்தை தரிசனம் கிடைக்குன்னா இதுக்காவனும் மனுஷ ஜென்மா வேணும் அப்படிங்கிறார். இன்னொன்னுல சொல்ற, பேசாத நாள் எல்லாம் பிறவா நாளே அப்படிங்கிற. உன்னை பத்தி பேசலைன்னா இன்னைக்கு நான் பிறந்த நாள்ல இறந்த நாள் அப்படிங்கிற. அதை போலதான் இங்கே இந்த கவிஞர் எழில்மணி சொல்ற, அவரை பணியாமல் இருப்பவருக்கு மூச்சு எதற்கு அப்படிங்கிற. இந்த வரிய பாடின்னு இருக்கார் சீர்காழி கோவிந்தராஜன். அதுல உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை பெருக வைக்கும் கண்ணீர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரத்தே என்ன ஆச்சுன்னா, தடார்னு அந்த உள்ளூர் கதவு திறந்தது. கதவு திறந்தா எல்லாரும் இவர் உருகி பாடின்னு இருக்காரு இல்லையா, எல்லாரும் முதல்ல ஒரு தினம் கதவு திறக்கிறதே பெரியவாளாக்குன்னு இவெல்லாம் லெட்டர் ரெடியானா. ஆனா பெரியவா வரல, வேற யாரோ கைங்கரியம் பண்றவர் இருந்தார். இப்பவும் ஏதானும் கைங்கரியம் பண்றவர் தான் வரவாளாக்குன்னு இவா பேசாத அசால்ட்டா இருந்தா பெரியவா வந்து இத்தாப்பில் நிற்கிறா. இப்படி பெரியவாளையும் பார்த்தோன்னே சீர்காழி கோவிந்தராஜன் மேற்கொண்டு பாட முடியல, அப்படியே தொண்டையை அடைக்கிறது. பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர்ன்றே அப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்கார். அதுவும் பெரியவாளை நேர பார்த்துட்டார். இதை கேட்டு வாளுக்கெல்லாம் அந்த சன்னிவேசத்தை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. அப்படியே காலங்கார்த்தால அந்த காலை பொழுதுல அப்படி பிரம்மஸ்வரூபம் பிரேமஸ்வரூபமா எய்தாப்புல வந்து நிற்க, அதில் அப்படியே பக்தியினால காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்க ஒருத்தர் பாடுறார் அப்படின்னா அந்த
சூழ்நிலையில் இருக்கிறவாளுக்கு கேட்கிறவாளுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? எல்லா ஜனங்களும் கதற ஆரம்பிச்சுட்டு அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. பாட்டிலே இப்படிதானே இருக்கு, பெருக வைக்கும் கண்ணீர்னு. அதில் பல பேர் அழறா, எல்லாரும் என்றா. சீர்காழி கொஞ்சம் மேற்கொண்டு பாட்டை பாட முடியல, அப்படியே தொண்டையை அடைக்கிறது, பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர்னு. அப்போ என்ன பண்ணா பெரியவாளும் கண்ணை தொடச்சிக்கிறா. அப்படின்னா என்ன? அவருக்கும் கண்ணில் தண்ணி வருது. அப்படின்னா இதை எழுதின வார்த்தையை சொல்றதா இல்லை பாடினவரோட பக்தி வாகத்தை சொல்றதா என்ன சொல்றதுன்னு புரியல. கண்ணை தொடச்சின்றார். கொணை தொடச்சினே செய்கைனால மேலே பாடுன்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணா. இவர் ஒரு வழியா தன்னோட உணர்ச்சி எல்லாம் கட்டுப்படுத்தின்னு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பேச்சுதற்கு, அவரை பணியாமல் இருப்பதற்கு மூச்சதற்கு அப்படின்லாம் பாட்டை ஒரு வழியா பாடி முதிச்சர். அந்த இசைத்தட்டில் மீதி இன்னும் 2 பாட்டு இருக்கு, அதெல்லாமும் பாடினர் ஒரு வழியா பாடி. அப்புறம் திருப்புகழ் முதலாளெல்லாம் பாடி முடிச்சர். முடிக்கிறதுக்கு முன்னால பழம் புஷ்பம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிருக்கல, அதுல இந்த ரெக்கார்ட் எல்லாமும் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தா. பெரியவா அந்த ரெக்கார்டை பார்த்து கையால தடவி கொடுத்துட்டு அனுகிரகம் பண்ணி இவாளுக்கெல்லாம் பிரசாதத்தை கொடுத்தா அனுச்சா. அன்னைக்கு சாயந்தரமே மயிலாப்பூர்ல கற்பகாம்பாள் கோவில்ல, கபாலீஸ்வரர் கோவில்ல இது இசைத்தட்டு வெளியிடுறது. சாயந்தரம் ஃபார்மலா கோவில்ல வெளியில எடுப்பாரா. காலங்காலத்தாலே இந்த பாட்டுடைய தலைவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாட்டுக்கு நாயகன் யாரோ அவர் கையாலே இதை அங்கீகரிச்சு அவரே இதை கேட்டு செவிமடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்ததுதான் இந்த ரெக்கார்டு. ரொம்ப அற்புதமான பாடல். முடிஞ்சது. வெளியில வந்துட்டா. வெளியில வந்தா அதுல இந்த எழில்மணிக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர், அவளுக்கு மடத்தோட அதிகமாக சம்பந்தம் இருந்ததுனால தெரிஞ்ச ஒரு வித்வான், அவரோட பேசியிருந்தார். அவரும் பாட்டெல்லாம் பிரமாதமா இருக்கு, எல்லாம் அவரும் பார்த்துன்னு எல்லாம் சொன்னார். அப்படி எழில்மணிக்கு ஒரு சந்தேகம். என்ன சந்தேகம்னா, அவரை பார்த்தா பெருக வைக்கும் கண்ணீர் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம பக்தாளுக்கெல்லாம் வேணா அவரை ஈஸ்வரனை பகவானை பார்த்தா கண்ணால தண்ணி வரலாம், பெருகலாம். ஆனா இந்த பாட்டை கேட்கறது பெரியவாளே கண்ணை தொடச்சுட்டாலே பெரியவாளுக்கும் கண்ணில் தண்ணி வந்தது, எதனால வந்தது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம். அதனால இந்த வித்வான்ட்டு எழில்மணி கேட்டார், மாமா நம்மெல்லாம் சாதாரண மனுஷா, நமக்கெல்லாம் உணர்ச்சிகள் இருக்கு, ராகத்வேஷம் இருக்கு, அதனால நமக்கு கண்ணால அழறோம், தண்ணி வருது, சிரிக்கிறோம், இதெல்லாம் பரவாயில்ல. ஆனா பெரியவா திரிகால ஞானி பட்ட கெட்ட அப்பேற்பட்ட பெரியவாளும் இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு கண்ணால தண்ணி விட்டான்னா பெரியவாளுக்கும் உணர்ச்சி இருக்கா, உணர்ச்சி வசப்படுறாளா, ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டார். அதுக்கு அந்த வித்வான் சொன்னார், அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, பெரியவாளுக்கும் கண்ணியில தண்ணி தான் வரும் அப்படின்னார். இவருக்கு கேட்டவருக்கு ஷாக்கா இருந்தது, என்ன இவரும் சரிங்கிறாரே அப்படின்னு ஆமோதிக்கிறாரு. உடனே அந்த வித்வான் சொன்னார், நீ என்ன நினைச்சிருக்க, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு நீ பாட்டு எழுதியிருக்க. இது நீ உன்னோட பாவம் பெரியவா மேல எழுதியிருக்கம் அப்படின்னு எழுதியிருக்க, பெரியவாளுக்காக பெரியவாளை பிரைஸ் பண்ணி இந்த பாட்டு எழுதியிருக்க. அதனால நமக்கு கண்ணால தண்ணி வந்தது. பெரியவாளுக்கு கேந்திரமா கண்ணீர் வந்தது. நீ அதுல சொல்லியிருக்கிற வார்த்தை என்னென்ன, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருக்க. பெரியவாளுக்கு கலவையினாலே தன்னோட குரு ஞாபகம் தான் வரும், குரு பரமகுரு ஞாபகம் தான் வரும். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பெயரொளி பிறந்ததுன்னா அங்க 2 குரு, பெரியவாளோட குரு பரமகுரு 2 பேரோட சித்தியான ஸ்தலம் அதிஷ்டானம் அங்கதானே இருக்கு, அவளோட ஞாபகம் வந்திருக்கும். அதனால நீ இதுல சந்திரசேகர், இந்த சரஸ்வதி அப்படின்லாம் ஒன்றும் பெயரையே குறிப்பிடல. காஞ்சியில பெரியவரா சிறந்ததுன்னு சொல்லிக்க. அதனால காஞ்சி பெரியவர் அப்படின்னா அவருக்கு காஞ்சி பெரியவருக்கு காஞ்சி பெரியவர் அவரோட குரு பரமகுரு தானே, அவ கலவையில தானே அதிஷ்டானத்துல இருக்கா. அதனால அந்த குருவை நினைச்சுட்டு அவளுக்கு கண்ணால தண்ணி வந்திருக்கலாமே. அப்ப ஏற்பட்ட அந்த குருநாதால நமஸ்காரம் பண்ணாதவாளுக்கு, பணியாதவாளுக்கு மூச்சதற்கு அப்படின்னு இது எல்லாம் அவருக்கும் அவளுக்கும் பொருந்துறாப்புல தானே இருக்கு. அவ அந்த பாவத்துல எடுத்துன்னு அப்படி அவளுக்கு உருகிருப்பா அப்படின்னு இது சொன்ன அந்த எழில்மணியால தாங்கவே முடியல. உணர்ச்சி பெருக்க ஒரு கல்லுல 2 பழம் அப்படிங்கிறாப்புல நாம பெரியவா மேல ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுவே பெரியவா மேலுக்கும் பொருத்தமா இருக்கு, பெரியவாளோட குருநாதாளுக்கும் பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் அந்த சந்நிதியிலே வியாக்கியானம் பண்றாரே. இது மாதிரி ஆங்கிள் ஒருத்தருக்குமே தோணல. ஆனா இந்த வழியிலேருந்து இருந்த ஒரு வித்வானுக்கு இப்படி தோன்றது, அதை கேட்க முடியுமா, போய் அவரையே கேட்க முடியுமா பெரியவா வைக்கிறான்னா எப்படி சூக்ஷ்மமா அந்தர்யாமியா இருந்துன்னு ஒவ்வொரு தன்னோட அந்த அனுகிரகத்தை எப்படி எல்லாம் வெளிப்படுத்துறா அப்படின்னு தெரியும், யார் மூலியமாவே எப்படி எல்லாம் வெளிப்படுத்துறா அப்படின்னு தெரியுது. அதுல அந்த எழில்மணி ரொம்ப உருகினர், சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அப்படி உருகினர். ஓ இதுக்கு இப்படி வேற அர்த்தம் இருக்கு.
அப்படி ஒரு அபூர்வமான பாட்டு தான் அந்த கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்து காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்லாம் அது ஒரு அற்புதமான பாட்டு. அப்படி ஒரு இசைத்தட்டு தான் HMV நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டது, இசை அஞ்சலியா பெரியவாளுக்காக. இப்படி பாட தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், இன்னும் எழுத தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், பேச தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், படிக்க தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் தங்களோட கலையை அதில் பெரியவாளுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி அதில் பெரியவா பாதத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டா என்னமோ நம்மளோட ஜென்மா சபலம் ஆயிடுத்து, கிருதார்த்தம் ஆயிடுத்து, கிருதகிருத்தியர்களாக ஆயிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு நமக்கு தெளிவு ஏற்படுறது, திருப்தி ஏற்படுது. அப்படின்னா அது பரபிரம்மமாக இருக்கிறதுனால்தான். எந்த வாக்கா இருந்தா என்ன, சொல்லா இருந்தா என்ன, எந்த செய்கையா இருந்தா என்ன, எத் கர்ம கரோமி தத்ததைகளும் சம்போ தவாராதனம் அப்படின்னு பகவத்பாதாள் சொல்ற. நம்ம காயத்தினாலேயோ மனசினாலேயோ இந்திரியங்கள்னாலேயோ எதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு கர்மாவா இருந்தாலும் அதனால பண்றது அத்தனையும் நாராயணாயேது சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு அந்த நாராயணனோட பகவானோட திருவரியில கொண்டு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னா நாம மனசால நினைச்சதோ வாயால பேசினதோ செஞ்ச காரியமோ எல்லாம் சபலமாயிடுது அப்படிங்கிற. அதை போலதான் இந்த கவிஞர்களுக்கும் இந்த பாடகருக்கும் பண்ணினது பெரிவாழ்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணோன்னா அவளுக்கு மனசு அவ்வளவு பூர்ணமா திருப்தி அடைஞ்சது, சந்தோஷம் அடைஞ்சது. இப்படி பல பேருக்கு பல அனுபவங்கள். அதை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு தெள்ளேணம் திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்று உணரா திருவடியை உரு நாம் அறிய ஓர் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்டான். ஒரு நாமம் ஓர் உருவம் ஒன்றும் இல்லார்க்கு ஆயிரம் திருநாமம் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ. திருவார் பெருந்துறை மேயவீரான் என் பிறவி கருவேர் அறுத்தவின் யாவரையும் கண்டதில்லை அருவாய் உருவமும் ஆயவிரான் அவன் மருவும் திருவாரூர் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ. அரிக்கும் பிரம்மர்க்கும் அல்லாத தேவர்கட்கும் தெரிக்கும் படித்தன்றி நின்ற சிவம் நின்ற சிவம் வந்து நம்மை உருக்கும் பணிகொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகமெல்லாம் சிரிக்கும் திறம்பாடி தெள்ளேணம்
கொட்டாமோ அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே பவமாயம் காத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பரஞ்சோதி நவமாய செஞ்சுடர் நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து சிவமானவா பாடி சிவமானவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ ஆனா அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பெய்த கொண்டருளி கருவந்து வீழக் கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி கருவெந்து வீழ கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ அரையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அரையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அவனியின் மேல் வரையாடு மங்கைதன் பங்கொடும் வந்தாண்ட தீரம் உரையாட உள்ளொளியாட உண்மாமலர் கண்களில் நீர் திரையாடு மாபாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ ஆவா அரி அயன் இந்திரன் வானோர்க்கு அரிய சிவன் வாவா என்று என்னையும் பூதலத்தே வலித்து ஆண்டு கொண்டான் பூவார் அடிச்சுவடு என் தலைமேல் பொறித்தலுமே தேவானவா பாடி தெள்ளேணும் கொட்டாமோ ஆனா
கரங்கோலை போல்வதோர் காயப் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் அறம் பாவம் என்று இரண்டு அச்சம் தவிர்த்து என்னை ஆண்டு கொண்டான். மறந்தேயும் தன் கழல் நான் மறவாவண்ணம் நல்கிய அத்திறம்பாடல் பாடி நாம் தெள்ளேனம் கொட்டாமோ. கல்நார் உரித்தன்ன என்னையும் தன் கருணையினால் பொன்னாறு கடல் பணித்து ஆண்டபிரான் புகழ் பாடி மின்னேர் நுடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் மின்னேர் முடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணம் குட்டாமோ. கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன் கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன் புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நயந்து நெஞ்சம் சினவே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ சினவே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை
மன்னூர மன்னுமணி உத்தரகோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீதாயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.